हेलो गाइस, बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। आज मु तुमको ग्रामर बा एडभार्ब क्लोज गोटे वैशिष्ट्य उपरे आलोचना करी। कारण अर्थ रे आमे जो जो शब्द को व्यवहार करूँ से गुड़िक हूँ एज, सिंस, बिकज, फॉर। एगुड़ी को आमे कौन सी कारण दर्शाइबा व्यवहार करूँ। ओडिया रे आज रो मीनिंग होची जेहेतु, सिंस रो मीनिंग मध्य जेहेतु, बिकज रो अर्थ होची कारण, फॉर मध्य बिकज अर्थ रे व्यवहार करा जाए। किंतु एगुड़ी को गोटाक बदल रे आउ गोटे व्यवहार करिबा ठीक नुहे। आमर अज्ञता जोगु आमे जेकोसी गोटा को इच्छा करू व्यवहार कर दो। ये सबुथर मीनिंग होची बिकज, आज, सिंस, फॉर, बिकज ये सब गुड़िक कारण को दर्शाए, किंतु तार व्यवहारगत तफात अच्छी। ओडिया रे आज एवं सिंस को तमे जोड़ी जेहेतु अर्थरे व्यवहार कले ठीक हब, एवं आज एवं सिंस लागिथिबा वाक्य खंडटी प्रथमे व्यवहार करिवाटा भल। आज यू आर माई वेल विशर, I would like to help you. Since you are my friend, I must invite you to my birthday celebration. एटी आज एवं सिंस आमे वाक्य आरंभ व्यवहार करचंती। आज it is raining, we should not go out. Since he did not talk to me, I refused his invitation. तेणु सिंस एवं आज ये दुईटी को वाक्य आरंभ व्यवहार करिबा भल। अवश्य द्वितीय रे माने प्रथमे मेन क्लोज आउ ता परे आज लागिथिबा किबा सिंस लागिथिबा क्लोज को व्यवहार करा जाय परिबो, किंतु साधारणतः वाक्य आरंभ रे व्यवहार करिबा भल। आज आउ सिंस रो मुख्य जानिबा कथा होची आज एवं सिंस द्वारा आमे कौनसी कारण को प्रकाश करू एवं सही कारणटी शुणुथिबा लोक बा आमे जहा को कहउचंती ताकू से कारणटी आगे बा पूर्वरु जणा थाए। सही क्षेत्र रे केवल आमे आज एवं सिंस व्यवहार करिबा। धर ये आज इट इज रेनिंग, आई विल नॉट गो टू कॉलेज। जेहेतु वर्षा होची मु कॉलेज जीबी नाही। तामाने वर्षा हबार कारण बा वर्षा हबाटा मु निजे कहूची, ता छड़ा जहा को कहूची सी भी जानिछि। तेणु आज एवं सिंस व्यवहार कले आमे जो कारण को कहू से कारण को आमे निजे जानिबा सहित जहा को कहउचंती सी भी जानि थाए। यही अर्थ रे आज एवं सिंस व्यवहार करिबा होची प्रकृत व्यवहार। सिंस यू डोंट रिटर्न माय मनी, आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू। जेहेतु तुम्हें मोर टंका फेराउ ना मु तुम सहित कथा हवा को चाहे नहीं। ताले कथा न हवार कारण कौन? तुम्हें मोर टंका फेराउ ना जो कारण पूर्वरु जना अछि, मते जना अछि एवं तुमको भी जना अछि। तेणु एभली सिंस एवं आज जेतबेले आमे व्यवहार करिबा कारण दर्शाइबा पई से कारणटी पूर्वरु जना थाए। वर्तमान आमे बिकज विषय कहवा। बिकज शब्दटी बहुत स्ट्रंग शब्द। बिकज कहीकि आमे कौन विषय कारण दर्शाइला बेले
ଏଠି ନୂଆ କଥାଟେ କହୁ, କାରଣଟି ଅନ୍ୟକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କାରଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବିକଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେଇ କାରଣଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିକଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ କୋଲକାତା ବିକଜ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ମନି। ମୁଁ କଲିକତା ଗଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଏଠି ମୋର ଟଙ୍କା ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ନୂଆ କାରଣ ଜଣାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଜଣାନ୍ତି, ଏବଂ ବିକଜ ଶବ୍ଦଟି ସବୁବେଳେ କାରଣ ଉପରେ ଅତିଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ବିକଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଘଟଣାର କାରଣକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିକଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହି could not pass the exam because he had not filled up the application form। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିନଥିଲା। ବିକଜ ଶବ୍ଦଟି କାରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। I did not help him because he had insulted me। ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା। ଏକଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି କହିଲି। I won't go to college tomorrow because I am not in good health today। ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲେଜ ଯିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କହୁଛି। He was arrested because he did not pay up his loan। ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା କାରଣ ସେ ତା ଲୋନ୍ ସୁଝି ନଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ କି ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲୋନ୍ ସୁଝି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ସୁଝି ନଥିଲା ବୋଲି ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କରି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ବିକଜ କ'ଣ କରେ? ବିକଜ ଶବ୍ଦଟି କାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ସେ କାରଣଟା ଅନ୍ୟକୁ ଜଣା ନଥାଏ, ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ ସେନ୍ସରେ କାରଣଟି ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏ ହେଲା ଆଜ ସେନ୍ସ ଆଉ ବିକଜର ବ୍ୟବହାର। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫର୍। ଫର୍ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଫର୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାକ୍ୟଟି ମେନ୍ କ୍ଲୋଜକୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା, ତାପରେ ଫର୍ ବାକ୍ୟଟିକୁ କହିବା ଏବଂ ଫର୍ ବାକ୍ୟଟି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏବଂ ଫର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟର କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ବିକଜ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ବେଳେ ଫର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟର କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଥାଏ। ଫର୍ ବାକ୍ୟଟି ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଫର୍ ବାକ୍ୟଟି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସେ। ଏମିତି I took my meal at Sri Ganesh Hotel for I was hungry। He did not take ice cream for he had a cold। ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲାନି କାରଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଥିଲା। ଫର୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାରଣ ବୁଝାଯାଏ ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟର କାରଣ ଏବଂ ସେଟା ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି এই ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କେଉଁଠି ଆଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କେଉଁଠି ସିନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଆଉ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବିକଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେଉଁଠି ଫର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ, ଆଜ, ବିକଜ, ସିନ୍ସ, ଫର୍ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼ଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜିନ୍ରେ ଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହଁ।
ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି।